Next, human resource development and health care. Human resource development and health care. മാനവ വിഭവശേഷി വികസനവും ആരോഗ്യ പരിപാലനവും. What is health? What is health? എന്താണ് ആരോഗ്യം? According to the World Health Organization, WHO, health is a state of physical, mental and social well-being. Health is a state of physical, mental and social well-being. ശാരീരികമായും മാനസികമായും സാമൂഹികവും ആയ സുസ്ഥിതിയെയാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Along with physical conditions, importance is given to mental and social conditions as well. ശാരീരിക അവസ്ഥയോടൊപ്പം മാനസിക സാമൂഹിക അവസ്ഥയ്ക്കും കൂടി പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. It is the government's responsibility to ensure health care for all. Only then can each individuals work for the economic development of a country. എല്ലാവരുടെയും ആരോഗ്യ പരിപാലനം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കടമയാണ്. Only then can each individual work for the economic development of a country. എങ്കിൽ മാത്രമേ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനായി ഓരോ വ്യക്തിക്കും പ്രവർത്തിക്കാനാവൂ. Let us see how healthy persons can participate in the progress of a country. How healthy persons can participate in the progress of a country. ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ രാജ്യപുരോഗതിയിൽ പങ്കാളികളാവുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Production increases with the increase in efficiency and the number of working days. Production increases with the increase in efficiency and the number of working days. തൊഴിൽ ദിനങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഉൽപാദനം കൂടും. Natural resources can be utilized properly. Natural resources can be utilized properly. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ശരിയായി വിനിയോഗിക്കാനാവും. Medical expense can be reduced, thereby reducing the government's expenditure. Medical expense can be reduced, thereby reducing the government's expenditure. ചികിത്സാ ചെലവുകൾ കുറയ്ക്കാനും അതുവഴി സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും കഴിയും. Economic development is possible through increase in production. Economic development is possible through increase in production. ഉൽപാദന വർധനവിലൂടെ സാമ്പത്തിക വികസനം സാധ്യമാകും. Let us list the facilities to be ensured for health care. List the facilities to be ensured for health care. ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിനായി ഒരുക്കേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ്. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ്. പോഷകാഹാര ലഭ്യത. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലീൻ വാട്ടർ. അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്ലീൻ വാട്ടർ. ശുദ്ധജല ലഭ്യത. പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. പ്രിവെൻറ്റീവ് മെഷേഴ്സ്. രോഗപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ. ക്ലീൻലിനെസ്. ശുചിത്വ പരിപാലനം. മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ്. മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ്. ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ. എൻഷുറിംഗ് ഓഫ് ലിഷർ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. എൻഷുറിംഗ് ഓഫ് ലിഷർ ആൻഡ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. വിശ്രമവും വിനോദവും ഉറപ്പുവരുത്തൽ. ആൻഡ് ഹെൽത്തി എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ആരോഗ്യകരമായ പരിസ്ഥിതി. And various institutions operate to ensure the availability of the above mentioned facilities. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
The government has set up institutions that work at different levels in the medical sector. ചികിത്സാ രംഗത്ത് വിവിധ തലങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് സർക്കാർ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസ്, ജില്ലാ ആശുപത്രികൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ്, സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ്, പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഹെൽത്ത് സബ് സെൻറ്റേഴ്സ്, ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ. Discuss how the different institutions working in the health sector help in making available the medical attention and preventive measures to the people. Discuss how the different institutions working in the health sector help in making available the medical attention and preventive measures to the people. ആരോഗ്യരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ എങ്ങനെ രോഗപ്രതിരോധം, ചികിത്സ എന്നിവ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. There are various hospitals in the cooperative and private sectors. There are various hospitals in the cooperative and private sector. Many multi-speciality hospitals operate to make available modern treatment facilities. Many multi-speciality hospitals operate to make available modern treatment facilities. സഹകരണ മേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും നിരവധി ആശുപത്രികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിക ചികിത്സാ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്ന ധാരാളം മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രികളും ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. There are several institutions which provide different systems of medicine like Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. There are several institutions which provide different system of medicine like Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy. ആയുർവേദം, യോഗ, നാച്ചുറോപ്പതി, യുനാനി, സിദ്ധ, ഹോമിയോപ്പതി തുടങ്ങിയ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ NRHM, നാഷണൽ റൂറൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ NRHM and National Urban Health Mission NUHM, National Urban Health Mission NUHM function to make available quality health services to all. NRHM ഉം NUHM ഉം ഗുണമേന്മയുള്ള ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷൻ NRHM, ദേശീയ നഗരാരോഗ്യ മിഷൻ NUHM പ്രവർത്തിക്കുന്നു. The National Rural Health Mission operates in the rural sector. The National Urban Health Mission provides improved health services to the residents of urban slums and other marginalized people in towns with a population of more than 50,000. As a result of these programs and activities, the life expectancy in India has been improved. ദേശീയ ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യ മിഷൻ ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 50,000-ലധികം ജനസംഖ്യയുള്ള പട്ടണങ്ങളിലെ ചേരി നിവാസികൾക്കും മറ്റു പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ദേശീയ നഗര ആരോഗ്യ മിഷൻ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നു. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമായി ഇന്ത്യയിലെ ആയുർദൈർഘ്യം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒബ്സർവ് ദ ടേബിൾ, പട്ടിക നിരീക്ഷിച്ചാൽ
ഇന്ത്യ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി, ഇന്ത്യയിൽ ആയുർദൈർഘ്യത്തിന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേബിളാണ്, പട്ടികയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫീമെയിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആയുർദൈർഘ്യം 67.7 ആണ്. മെയിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ആയുർദൈർഘ്യം 64.6 ആണ്. ടോട്ടൽ ആകെ 66.1, 66.1 ആണ്. സോ എന്താണ് ആയുർദൈർഘ്യം? ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി. Life expectancy is the expected average years of life of a person lives. Life expectancy is the expected average years of life of a person lives. ശരാശരി എത്ര വയസ്സുവരെ ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ആയുർദൈർഘ്യം. One interesting question. Do you agree with the statement that the main reason for prosperity and poverty in the world is the difference in human resource development? ലോകത്തിലെ സമ്പന്നതയ്ക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിനുമുള്ള പ്രധാന കാരണം മാനവ വിഭവശേഷി വികസനത്തിൻ്റെ തോതിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് എന്ന പ്രസ്താവനയോട് നിങ്ങൾ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ? വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി ഫോർ ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി. വേരിയസ് റിസോഴ്സസ് ആർ ടു ബി യൂസ്ഡ് പ്രോപ്പർലി ഫോർ ദ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ കൺട്രി. ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഈസ് ആസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ്. Human resource is as important as natural resources. രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് വിവിധ വിഭവങ്ങൾ ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പോലെ തന്നെ മനുഷ്യവിഭവവും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. When the natural resources are combined with human efforts, there is an increase in production leading to economic development. When the natural resources are combined with human efforts, there is an increase in production leading to economic development. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളിൽ മനുഷ്യാധ്വാനവും കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഉൽപാദന വർധനവും അതുവഴി സാമ്പത്തിക വികസനവും സാധ്യമാവുക. Therefore, planned efforts are required in the education and health sectors to develop human resource. Therefore, planned efforts are required in the education and health sectors to develop human resource. അതുകൊണ്ട് മാനവ വിഭവശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ രംഗങ്ങളിൽ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. Only then can the quality and development of human resource be attained. അതിലൂടെ മാത്രമേ മാനവ വിഭവത്തിൻ്റെ ലഭ്യതയും ഗുണമേന്മയും ഉറപ്പുവരുത്താനും വികസനം കൈവരിക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. After watching this video, you have to read the textbook. Then you will get a clear and wide idea about the given topic. ഈ ഭാഗം കണ്ടതിനു ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായി വായിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാഠഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് തീർച്ചയായും നല്ല വ്യക്തതയുണ്ടാകും. I hope that we will meet tomorrow. നാളെ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം. And share the video with your friends. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് കണ്ടതിനു ശേഷം മറ്റു കുട്ടികൾക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക.